لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے جل تھلے کئی سڑکیں تالاب بن گئی. نشیبی علاقوں میں پانی جمع. بادل برسنے کا سلسلہ دن بھر وقفے سے جاری رہنے کا امکان. قہر الہی ہر طرف تباہی. بپھرے ریلے سب کچھ بہا لے گئے. 24 گھنٹے کے دوران مزید 28 اموات. مجموعی تعداد 1061 تک پہنچ گئی. 9,92,000 مکانات زمیں بوس. 8 لاکھ مویشی ہلاک. 149 پلوں کو نقصان. 3,451 کلومیٹر سڑکیں کھنڈر. سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں ہر طرف بربادی. وزیر اعظم نے حکومتی اتحادی جماعتوں کا ہنگامی اجلاس بلا لیا. اہم فیصلے متوقع. بے رحم ریلے 4 سدہ ڈوب گیا. نوشہرہ میں بھی بڑے پیمانے پر نقصانات. ڈیرہ اسماعیل خان اور سوات میں ہر چیز تہس نہس. آفت زدہ ٹانک کا 90% حصہ تباہ. بپھری موجیں مزید 8 جانیں لے گئیں. دریائے کابل میں اونچے درجے کا سیلاب. نوشہرہ قلعہ، کھٹکلے، دھوبی گھاٹ، محب بانڈہ اور دیگر علاقوں میں پانی ہی پانی. لوگ گھر بار چھوڑ کر سڑک کنارے آباد. امداد کا انتظار. دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب. چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 5 لاکھ کیوسک سے زائد ہو گئی. دریا میں پانی کا لیول 640.50 فٹ ہو گیا. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو عملہ الرٹ. شدید بارشوں کے بعد سیلاب. پورا سندھ ڈوب گیا. صوبے بھر میں 349 ہلاکتیں. 5,96,000 گھر تباہ. 32 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں برباد. مواصلاتی نظام ناکارہ. ریلوے ٹریک بند. دریائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بلند. چشمہ بیراج پر بہاؤ 5 لاکھ کیوسک سے بھی تجاوز. جنوبی پنجاب بھی خوفناک ریلوں کی زد میں. راجن پور، رجحان اور گرد و نواح میں صورتحال انتہائی سنگین. تحد نظر پانی ہی پانی. فصلیں ڈوب گئیں. لوگ بے گھر. سیلاب زدہ علاقوں میں بیماریاں پھوٹ پڑیں. ادویات ناپید. بلوچستان میں بھی پانی ہی پانی. ہر طرف تباہی کی کہانی. صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد 250 تک پہنچ گئی. 61,488 مکانات کو نقصان. 2 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصلیں برباد. متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری. سیلاب زدگان کے داد رسی. وزیر اعظم جعفر آباد پہنچ گئے. امدادی سرگرمیوں کا جائزہ. وزیر اعظم کا بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے گرانٹ کا اعلان. حالیہ سیلاب 2010 سے کہیں زیادہ خوفناک. محض باتیں اور الزامات نہیں، کام کرنا ہوگا. آپ کب تک جھوٹ بول کر قوم کو بے وقوف بناتے رہیں گے؟ شہباز شریف کی مخالفین پر تنقید. متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا عزم. مشکل وقت میں ساتھ دینے پر دوست ممالک سے اظہار تشکر. آرمی چیف کا خیرپور اور کمبر شہداد کوٹ میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ. امدادی سرگرمیوں کا جائزہ. مشکلات میں گھرے عوام کو ریلیف کی فراہمی میں مصروف جوانوں سے ملاقات. متاثرین کے مسائل بھی سنے. سپہ سالار کی ہر ممکن سہولت کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. پاک فوج سیلاب زدگان کی مدد میں پیش. متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری. خوازہ خیلہ سے 110 افراد آرمی ایوی ایشن ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کانجو کینٹ سوات منتقل. کوہستان میں پانی میں پھنسے شخص کو بھی بچا لیا گیا. متاثرین کو خوراک اور ضروری طبی سہولیات کی فراہمی. کھانے پینے کی اشیاء اور خیمے بھی تقسیم. سیون میں سیلاب متاثرین کے صبر کا پیمانہ لبریز. نجی گودام پر دھاوا بول کر خیمے اور راشن اٹھا لیا. مشکلات میں گھرے عوام کو ریلیف کی فراہمی میں کوتاہی. سرکاری امداد ذخیرہ کرنے پر سندھ حکومت کا ایکشن. اسسٹنٹ کمشنر کو عہدے سے ہٹا دیا. بستیاں ڈوب گئیں. گھر ملیا میٹ. پانی سب کچھ بہا لے گیا. رجحان میں ہر طرف تباہی.
मुतासरीन छत और खुराक से महरूम, राशन की तकसीम के दौरान जिल्लत अमेज सलूक, पुलिस की रवायती बेहिसी, एहलकारों की मारपीट। दुनिया न्यूज़ की टीम पहुंचने पर बेबस अवाम फट पड़े। एक तो मुतासरीन है फल्ड के, इन्होंने फायरिंग भी किया, हमको डांटा भी है। ये तमाम फंड लेके जो सफारिश वाले हैं उधर ये जा रहा है, हम गरीब को नहीं मिल रहा है। हमारे जमीन में 10-10 फुट पानी है। का फायरिंग का कोई मतलब नहीं है, क्यों फायरिंग चला रहे हैं, गोलियां क्यों मार रहे हैं ये? हाँ, ये तरीका है। हम पाक फौज से गुजारिश करते हैं कि खुद आकर फंड चलाए। वज़ीर आज़म साहब से भी अपील करते हैं, इन्होंने जुल्म की इंतहा कर रखी है। आए हैं जो अपने खुशामद के बंदे पुलिस वाले उसको देते हैं और किसी को नहीं देते। आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी सूरत हाल, वादी नीलम में मुसलसल बारिश, रती गली नाले में तुग़यानी, पानी की सतह बुलंद, कई मकानात को नुकसान, इंतजामिया अलर्ट। बलोचिस्तान के तालीमी इदारों की तातीलात में 3 सितंबर तक तोसी, फैसला बारिशों और सैलाब की सूरत हाल के बाइस किया गया। निजी तालीमी इदारों को खोलने पर रजिस्ट्रेशन फौरी मनसूख की जाएगी। सूबाई वज़ीर तालीम मीर नसीबुल्लाह मरी का ऐलान। सैलाब की तबाहकारियां, सदर मुमलिकत ने मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी से मदद मांग ली। कुदरती आफत से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका, मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानियों की बहाली की कोशिशें जारी हैं। आरिफ अलवी का ट्वीट। सियासत बाद में होती रहेगी, फिलहाल अवामी खिदमत का वक्त है। सैलाब ज़दा इलाकों में सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे, मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत मुकम्मल बहाली की जिम्मेदारी पूरी करेगी। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। मुत्तहिदा अरब अमारात से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप पहुंच गई। खैमे, खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया शामिल। तुर्की से भी 2 जहाज कराची पहुंच गए। इमदादी सामान वज़ीर आज़म की अपील पर भिजवाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। NDMA सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इन तमाम नुकसानात का जायज़ा भी ले रहे हैं और हम भरपूर तरीके से सूबाई हुकूमतों की मदद कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ जो नुकसान हुआ है, जो रास्ते ब्लॉक हैं, उनको खोला जा सके। सैलाब ज़दगान की बहाली की कोशिशें जारी, हुकूमत तमाम वसाइल बरोएकार ला रही है। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर नुकसानात का जायज़ा ले रहे हैं। इमदादी सामान की तरसील और मुतासरीन की आबादकारी यकीनी बनाई जाएगी। एहसन इकबाल का वादा। गुलकार राहत फ़तेह अली खान का सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान। लंदन में कॉन्सर्ट के दौरान फनकार बरादरी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मदद की अपील। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए टेलीथॉन तमाम चैनल्स पर बराह रास्त दिखाई जाए। तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। पैमरा की पाबंदी खत्म करने की इस्तदा भी की जाएगी। सैलाब ज़दगान के लिए इंटरनेशनल टेलीथॉन का खैर मकदम। मुल्क भर में मुतासरीन की बिला इम्तियाज़ मदद की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मुखय्यर हज़रात से आगे बढ़ने की अपील। परवेज़ इलाही का इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़, अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। अफगानिस्तान का पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से अमरीकी ड्रोन ऑपरेशन का इल्ज़ाम। पाकिस्तान का अफगान कायम मकाम वज़ीर दिफ़ा के इल्ज़ाम पर तशवीश का इजहार। बगैर सबूत के ऐसे इल्ज़ामात अफसोसनाक, सिफारती तर्ज़ अमल के मुनाफी करार। तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल। कोरोना की छठी लहर के वार जारी। 24 घंटे के दौरान 1 हलाकत रिकॉर्ड। मजीद 226 अफराद में मोहलिक वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 1.5% रिकॉर्ड।
एशिया कप का बड़ा मुकाबला सनसनीखेज मैच में भारत ने मैदान मार लिया। दुबई में हाई वोल्टेज टाकरा, इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा। अफगानिस्तान और बांग्लादेश कल आमने सामने होंगे।